शुरू औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। दे सूरत नूर वेले कीगी न नूर तस्किरा दा बगी दा अल्लाह वरुस्त दा सूरत नंबर 24 दे नुज़ूल किया हो तरतीब द कुरान करीम की 24 नंबर बानी दे और नुज़ूल की 100 नंबर दे नाजिल शवे दे पस द सूरत हशर ना और मख की द सूरत हज ना। पदी सूरत की सही से को 3 हिजरे की नाजिल शवी दी उसा द गज़वा बनुल मुस्तलिक न उरुस्त नाजिल शवी दी। हारिस वही मुंता हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ख़तरा वाले को लिखली वो बकी तुअल्लिमुन निसा सूरत अन्निसा वल अहज़ाब वन नूर। अबू उबैदा फ़ज़ाइलुल कुरान की नकल कई छे ज़नानों तदा सूरत नूर वखाए यानी नारिनों को बखामखा इज़्दा कड़ई को ज़नानों ते हम वखाए। ख़ुलासत दे सूरत दादा ची बदे अवलनो शपगिश्तो आयतुन की अल्लाह द ज़नानों द नारिना द सड़ियों द खजी बाखल मंस की चिकम ताल्लुक़ ने यदि तफसीलात बयान नहीं। मेरा 27 नंबर आयत में तब 34 पूरी द ज़िना द जुर्म बयान की और द 35 नंबर आयत में तब 46 पूरी अहकाम बयानी की और दलाइल तौहीद दी। 47 नंबर आयत में तब 57 पूरी मसलक द मुनाफिकान बयानी की और 58 नंबर आयत में तब आखिर पूरी आदाबुल इस्तिज़ान चरता वर्जे इजाज़त बगवाड़े दागे तरीक़ा बयानीगी। सूरतुन अंज़लनाहा सूरत अज़ीम सूरत तनवीन द ताज़ीम द पारा दे लुई सूरत अंज़लनाहा मुंगे नाजिलऊ माजी बमाना द हाल सरा व फ़रज़ना हा परजना अहकाम हा तफसीर रूहुल मानी वही पदी की कम अहकाम बयानी की लामी लाजिम कड़ी दे पता सुबानी वाज़े अहकाम दे बकी लअल्लकुम तज़क्करून चितासु पे पोया शई। नंद दुनिया कवानीन जो सुमरा जोड़ शवी दी पर मुख्तलिफ मुल्कों की कम मुसलमानों मुल्कों की दे गैर इस्लामी मुल्कों की दे कम चीज़ वही ना आज़ाद दी। अभी हैरान दी चेहरा मुझे ज़िना द पार संगम कानून साजी होगो और बदे इंसानी ख्वाहिश और कंट्रोल को बांधी चेहरा दे इस्तेमाल पागज़े की हो कम चीज मुफीद दे और आगज़े के होने से कम चीज ज़रा और कही दे से चलो तो ले दुनिया हैरान था तो मुसलमानों बदकिस्मती दादा जो बदे इस्लामी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो या कबीला चिकम कसान बदीन न पुएगी आप कंप्यूटर पुएगी और चिकम साड़ा बदीन न पुएगा पर कंप्यूटर पुएगी उस दीनदार सड़ा न कंप्यूटर ना पैदा नहीं शिया किसते हो अकम सड़ा चीज जज्बेशते चीज हम आप सकार हो गया खुदा का सोचते नहीं शिवे की भी हम तक करेंगे हाल में इस्लामी कानून दे कम कसान जब इस्लामी कानून पुएगी दाबी आवाज की जोर निश्ती और जब कम कसानों पलास की जोर दे इस्लाम हो तो कुरान ने बेजार है गिने द ज़िना द पारा और द खपल ख्वाहिश द कंट्रोल कवलू द पारा द कुरान करीम चिकम प्रोग्राम बयान करा रहे और अहादीस द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागे अमली तदबीक करा हो पलस काल की दशी दुनिया बबल मखबनी वाले न करंगी निशे को वाले मुंगे दे वो जनादी सिफत न को जो मुसलमानानी मुंगता लातेर तारीख मखी दरे दसवार ल सवकाल तारीख मखी दरे ची कल नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे बदर ज़माने की सो और जो कल नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तालीम माने खलक रवान फिनु सो अज़ानियतु वज़ानी फजलिदु कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दतिन दावल ने हुक्म पकी बयानी की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का हक मानी रह ले गए हो। आयत करीमा कुरान करीम के वसम मौजूद है अल्फाज दागे वसम तिलावत को चकम कसान जिनाओ की नुसलोर गवाहान पे पेश कई बेबन कई तब्दीब पूरी चिया मड़शी
او یا دغه د پر الله صلی الله راو باسي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د آیت نازل شو الزانیه والزانی چې خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا زمانه ازدکه او زمانه واخلي الله راويس تر د خلکو د پاره کوم غیر شادي شوده دي او زیناو کې نسل کوړی بواله کیږي او کوم سړی چې شادي شوده لري زنا یو کوم دا په کاونو باندې رجم کیږي. وز دا یو حکم قرآن کریم کې موجود دی چې سل کوړی و هيدا زناکار سړی زناکار خزا. وز دا بل حکم چرته دی. نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چې الله ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب او الله محمد صلی الله علیه وسلم باندې کتاب نازل کړی دی پکانه فيما انزل عليه آیه الرجم په دغه کتاب کې رقم چې الله محمد صلی الله علیه وسلم نازل کړو په دې کې آیت درجه موجود او قراتها واقلتها ووعيتها ما د دې آیت تلاوت هم کړو دا آیت می یاد کړم په دې پوه شوم ورجم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورجمنا بعده نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم شادي شوده زناکار پکانو باندې وشتلی دي مونږ هم رجم کړی دي. فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيزل بترك الفريضه اسینه چې زمانه ډیره تیر شي بیا دې خلک راشي هغه وایي چې په قران کې خدای جمع حکم نشته ده نو دې به گمراه شي او بیا وایي پر رجم حق على من زنا او رجم حق ده په هغه چا باندې کوم سړی چې شادي شوده ده او زنا وکړي. او بیا او فرمایل چې کچرته چا دا نه ویلې کچا دا نه ویلې چې عمر د الله په کتاب کې زیادت وکړو نو ما به دا په کتاب کې لیکلې وې الشيخ والشيخه اذا زنيا فرجمهما شادي شوده سره او شادي شوده خزا نکاح والا سره نکاح والا خزا چې زنا وږي نو په هغه په کانو باندې ولې عمره کوي. نو سوال به دا پیدا کیږي چې کدا کې د کتاب حصہ وخلوکیو په کې ولې نه او کدا کتاب حصہ نه نو دا ارمان ولې وو چې لیکمه پکې. نو دا غي جواب د مسند احمد په حدیث کې موجود دی. د دې حدیث چې مسند احمد نقل کړي په کې دا جمله ور سره ده چې عمر رضی الله عنه دا ارمان نو کړی چې کتاب کې دن نه لیکم. عمر رضی الله عنه دا اراده کړی و چې د کتاب په دې حاشیه کې به توري تفسیر دا لیکم چې دا کوم ذکر دی په قران کریم کې حکم دا هغه چا د پاره دی چې او وعده نه کړی او چې کوم چا وعده کړی دا غي حکم دا دی چې په پکاړو باندې وشته کیږي. الشيخ والشيخه اذا زنيا فرجمهما د دې الفاظ مبارکي د علماء دوه رائے دي. یو رائے دا چې دا ول د قران حکم قران آیاتو خلقو منځ کې وایو قران کریم هي سوا خو بیا ورسته الله الفاظ منسوخ کړه حکم باقی دی. او د مرای د علماء دا چې نه دا د نبی علیہ السلام باندې راغلی وਹੀ خوا دا الله حکم وو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په عمل کړه ده خو لیکن دا د قران حصہ نه و ځکه نبی علیہ السلام خو یې قران نه نازلېږي کنه په قران کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې خو د قران نه الهام وਹੀ راځي. وسوال دا پیدا کیږي چې رئیس به کې لیکل وي قران کې به استدا حکم کوي نو څوک به نه گمراه کړي. نو جواب دا دی چې د قران کریم دوه کار دي يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا چې د کوم سره کې معمولی کوګواله نو د قران نورم کوي او چې کوم سره سیده نو بدی سم لار باندې روانه نو دا حکم یې ځکه پټ پرې خو چې د خلک دنیا د خې چې دا سره د الله د نبی سره سم رماینده یره په قران کې نشته نو څنګه معاملو. ابلو جاوید احمد غامیدی چا دې د پوس کړی چې تراویح مون څنګه نه وای چې تراویح کې نماز سره سے نماز ہی نہیں تراویح کې نماز سره سے کوئی نماز ہی نہیں. نو مولوی سے مثال ہے کہ وہ سڑو جاوید حافظی سره سے کوئی انسان ہی نہیں ہے نا. بیا وایي چې اصل کې دا مسلمانانو په خپل خوخه باندې سمونس کوو هغه طریقه ورسره پاتې شو دغه نه پینځه منظور په امت فرض دي په نبی علیہ السلام شپږ منظور فرض ده شپې او دا خو صحابه په خپل مين باندې اومنس کوو دي نه ده دا غلطه خبره ده. دا خو سره دي وایي چې غامدی صاحب سره سے انسان ہی نہیں وہ تو اپنے شوق سے انسانوں کے کچھ کام کیا کرتا رہتا ہے تو ہمیں انسان نظر آتا ہے چې دا په خپل شوق خلکو کوو ته مو ته منځو دا غلطه خبره ده. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا چې د شپې د الله د رضا لپاره پاسې دو الله به د ګناهونو په وبخي چیرې څه کوي نمازي نه دا خبره ده. نو دا د قران کریم حکم صحیح خدا د قران کریم حکم
الفاظ الله دې لپاره منسوخ لشي خلک دنیا ته چې کم بکی سم نه او کم بکی قران دې ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله او د الله د دین په ناپیس کولو کې دلته د دین نه مراد حدود دي حدود چې چا زنا وکړه او د پکانو باندې ولې چا غلا وکړه او لاس تی پرې کې چا بچا الزام ولې غسل کوړې په دې باره کې نرمي وکوي اول يشهد عذابهما طائفه من المؤمنين د دې د سزا ته دی وړل د مؤمنانو حاضر شي ابل کا چې طالبانو دا خبره ډېره زیاته ګرمونه په دې سواد کې ویډیو چې به حکومت هم دغه تردید وکړي چې داسي چار ډرامه جوړ کړي او حقیقت وګي سنو چې زنانه دا باغی له کوړې ورکولې چې خلک یې خولي چې ګيري مری وي او پټکی مټکی پسرو نو هغه خزوالي و نو غامیدي صاحب چا راوخته او چیرې ستاره دې مبارک څه خیال له نو غامیدي صاحب خو درجه نه منکر وي خو د کوړو خو قائل نه قرآن کې دي نو غامیدي صاحب وایي چې اصل کې کوړې دي د دې چا لپاره چې زنا وکي خو هغه کې سو شرطونه دي یو دا چې د کوړې ول ورکې دا نابالغ ماشوم ول دا کوړې ورکې نابالغ ماشوم ول کوړې ورکې مطلب دا دی چې دغه دا سټوګي بو سکے او دویمه دا چې دا په پټه کمر کې ورکې څوک بنئ نو الله په دې کتاب کې به دا حکم نه کړی چې ولي شهد عذابهما طائفه من المؤمنين د مؤمنانو وړل به حاضرې یو خبره خدا شو دویم الزانیه لا ينكح الا زانیه او مشرکه زناکار سره خو یا د زناکار خې سره نکاح کوي یا د مشرک خې سره نکاح کوي او زناکار خزه یا د زناکار سره نکاح کوي یا د مشرک سره نکاح کوي عبد الله بن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې یو خزه به وي هغه به زنا کوله جاهلیت په زمانه کې وتشترط للذي يتزوجها ان تكفيه النفقه دې خزه به دې څه وکړه چې ځان له خو یو قانوني خاوند وکړو دا سره به نکاح وکړه خو دې خاوند ته به ویل چې ستا زما خرچه به زما په سر باندې زه به خپل خرچه برداشت کوم خو صرف دومره نه چې ورته ما ته سویاله کې چر پتلم راتلم نو ورته به څه اعتراض نه اول ټیک ده صحیح ده نو هغه به زنا کوله خرچه به د زنا نه برابر ول نو کوره وادو خزه خاونو نو په مسلمانانو کې وسړي اراده وکړه چې د دې خې سره نکاح کوما نو الله فرمایي چې نه زناکار سره زناکار سره یا مشرک ور سره خون کوي د زناکار خې سره مسلمان سره خون نه کوي پاتې شو دا خبره چې اوس زناکار خزه ده مثلا نو کافر خو نه نه مسلمان سره سره خو نکاح کیږي یو زناکار خزه نه نو مشرک خو نه نو مشرک سره نکاح نه کیږي نو دې څه مطلب ده نو حرم ذالک حرام کړی شوی ده دا څه شي یو قول دار چې دنه مراد زنا ده چې وحرم حرام کړی شوی ده ذالک دا زنا علی المؤمنین په مؤمنانو باندې چې مؤمن سره نو بل دي نکاح دا زنا نه ځان ساتي او یادا چې وحرم ذالک د دې زناکار خزي د پاک سړی سره وحرم ذالک د دې زناکار خزي د پاک سړی سره او د دې زناکار سړی د پاکي خزي سره نکاح حرام ده خو بیا ورسته په دې خبره باندې پابندي ولګي دا خبره منسوخه شوه چې خیر ده که زنانه زناکار هم ده نو دا مسل غیر زناکار سړی سره نکاح کیږي او که سړی زناکار دی هم د پاکي خزي سره نکاح کیږي او درم قول په کې دا غوړه ده چې حرم ذالک علی المؤمنین حرمت شرعی نه مراد دغه دې حرمت نه مراد اخلاقی طبیعت مراد ده اخلاقی طبیعت چې کوم زینې زناکاری کوم خزه زناکاری دای خو زما د خوانم زما بشان ازادي چې ما باندې څه پابندی نه او چې کوم سره زناکاری نرم د خو چې زما د خزه ازادي ما باندې څه پابندی نه چرته زما چرته راتلم چرته کینا سم چرته پاسې دا طبیعت بیان دی دا د شریع حرمت بیان نه دی والذین يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا محسن او احسان احسان څه ته ویل کیږي
یو په حد زنا کې احسان ذکر دی نو الته مراد هغه دی چې هغه عاقل بالغ آزادي او یو په حد قذف کې ذکر دی احسان هغه دی چې هغه عاقل بالغ او عفیف د مخکې نه بچرته د زنا نه الزام لګیدل اوس یو سره دی په یو خزه باندې د زنا الزام ولګو چې د خزه زنا کړي ځان سره یاد نه بل چا سره یاد کړي زنا یې کړي یا یو خزه ولګي په یو سړي باندې د زنا الزام ولګو چې زنا یې کړي دا نو دا غو حکم دار چې اتیا کوړی یو وای یو دویم گواہی به چرتم نه قبل وای دوا درم نمبر دا چې دا فاسقان دي چا په چا باندې د زنا الزام ولګو او دې سړي په عدالت کې راپورټ وکړو او د الزام لګون کې د خپل الزام په گواهانو باندې ثابت نه کو سلور گواهان پیرانه وسته چې هغه چې او د زنا کړی دا که گواهان راوسته خو بیا با سړي د زنا سزا ورکړي خو چې گواهان باندې ولې دا سره راځي چې الزام لګولې ده په وهله شي اتیا کوړی یو دیم دا چې د گواهی به بیان قبليږي او د پاسیت الا الذين تابوا یو سره د ببل چې باندې د زنا الزام لګولې ده او هغه اتیا کوړی قاضي وو نو فاسقم شو توبه وایستا نو پیسه ختم شو په توبه باندې پیسه ختم شو دا اوس فاسق نه دی کوړی ودانه مو اپ کیږي ساتیا کوړی بوله کیږي خو آیا اوس به گواہی آینده کې بنور معاملاتو کې قبليږي کنه ما قبليږي نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ انه قبليږي ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا دا ابدا قید پیدا دا چې بیا به گواہی نه مرګ پورې دا گواہی بنه قبليږي او نور ائمه دې خبرې قایلی دا د حضرت عمر رضی الله عنه مذهب هم دي چې قبليږي به گواہی بس توبه وایسا نو توبه سے پیسه کم ختم شو چې پیسه ختم شو اوس به گواہی قبليږي والذین يرمون ازواجهم ولم يكن له شهداء الا انفسهم وسیغه هغه ده چې عام یو خزر په سړي باندې الزام ولګي د زنا یا سړی په خزر باندې الزام ولګي خو کچرته خاون په خپل خزر باندې الزام ولګون داغه بس حکمي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې هلال ابن امیہ رضی الله عنه په خپل خزر باندې د زنا الزام ولګو چې د شریک ابن سهما سره زنا کړی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې البینۃ او حد فی ظهرک چې تا په خپل خزر د زنا الزام لګول یو خو گواهان راول چې گواهی وکړي چې تا د خزر زنا کړی ده خو خزیله به سزا ورکړي خو کدا خزر گواهان دې پیش نه کړل د زنا نو تا به هما اتیا کوړی دی وهم ته په خزر باندې د زنا الزام لګول نه اغوil اذا الله رسول اذا راى احدهما على امراته رجلا ينطلق يلتمس البينه الا الله رسول سره په خپل خي سره بل سره په زنا باندې د بزلزینو گواهان به ووري نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ول چنا گواهان پیش کې قانون دار چې گواهان به پیش کې او دې الله رسول زریشتنه ما ولذي بعثك بالحق واني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري ولزمات قسم زریشتنه ما او الله به حکم نازل کی زما شابه د حد دغه شي دا وزګار شي زما شام محفوظ شي ته ما ونه وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه وخت د وحی کی پیر تاری شو او دا حکم نازل شو چې کچرته یو سړی په خپل خزه باندې د زنا الزام لګولې نو دی حکم جدا ده او دا حکم خلاصه ده چې خزه به راوسته شو ورډولې شي تاسو په دې وشي زنا دي کړی د کاغیول چې کړی مینه خود زنا سزا به ورکړي شي خو کچرته خزه ویل چې ما زنا نه د کړي زمانہ خاون درو وای دغه طریقه دا چې خزه خاون به عدالت تراشي سره په سلور قسمونه وخوري چې زما د خزه زنا کړی دا او زه رښتینی په پنځم ځل به وي چې غزه دروغجه مې په ما دي د الله لعنت او خزه براشي او سلور قسمونه وخوري زما د خاون دروغ وای او په پنځم ځل به وي چې زما د خاون نشاوي نه په ما دي د الله غضبي الله په مې دا خبره خو آسانه نکړه تاسو ته دا بختو د انکو خبرې نه دي بلکې دا قانوني خبرې دي بس قسمونه خزو خاون اخري دوه موجوده شي دیوبل کله چې دیوبل نه جدا شو د دیو دوانو په خپل منځ کې د مرګ پورې بیا رشتہ نشي قائمه ده خزواله او د خاوندواله خاوند ځان له چرته بل ځای کې نکاح وکړي خزر ځان له بل ځای کې نکاح وکړي دا دیوبل نه جدا شو سورۃ انزلناها دا سورۃ موږ نازل کړل او فرضناها او د احکام لازم کړی دي په تاسو باندې وانزلنا فيها آیات بینات نازل کړل دي په دې کې آیات واضح
لعلكم تذكرون نفارد چې نصیحت قبول کړي زانیت او زانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة زناکار خذو زناکار سره وای هر یو د دې سلسل کوړی ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله او واد نخلی پتاسو کی نرمی د الله ودی دین کی ان کنتم تؤمنون بالله کتا ایمان نوړی په الله والیوم الاخر ورځ اخر باندې وليشهد عذابهما او حاضر دشي سزا دې دوانو ته طائفه من المؤمنین وړل د مؤمنانو نام اذانی زناکار سره لاین کې هو دا نکانه کې الا زانیتن مگر د زناکار خی سره یا د مشرک خی سره او زناکار خزه نکانه کې مگر د زناکار سړي سره یا د مشرک سره وحر مذالک علی المؤمنین دا کار بند په مؤمنانو باندې والذین ها کسان يرمون المحصنات چې الزام لګي په پاک خزبانی ثم لم اتوا باربعه شهداء بیا راولي سوار سلور گواهان فجلدهم 80 جلدة نوحید الراتیا کوړی ولا تقبل لهم شهادة ابدا او چرته ګوره گواہی قبول نه کوي اولئک هم الفاسقون دا کسان فاسقان دي الا الذين مگر حال کسان فاسقان نه دي تابو چې توبه باسي من بعد ذلك پس د دې وهلونا قاضي وي او دې توبه باسي واصله خپل عمل اندکی برابر کې فإن الله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی والذین کسان يرمون ازواجهم شغی الزام لګي په خپل خزبانی د زنا ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم او د دې سره گواهان نه مگر خپل ځانونه صرف د دعوی او گواهان نه پر شهادت احدهم نو گواہی د یو کس اربع شهادات سلور قسمونه دی بالله د الله په نوم باندې انه لمن الصادقین چې د رښتینه دی قسم بخری زما د الله په نوم قسمې چې زریشاوه ما والخامسه بنظم قسم بخری چې الله لعنت الله علیه د الله لعنت دی په دبان ان کان من الکاذبین کده درو غیزان بیا دی چې غزه دروغ په ماری د الله لعنت ويدرون العذاب پرته بشي دنه عذاب هدي قذب وزل نه ور گئی د خپل خزه الزام لګولو فسلور قسمونه او خوان اوس په دمن قذب نه ويدرون العذاب او پرته بشي د خزینه عذاب یعنی دی خزر او سزا نه ورکو ان تشهد چې دا خزه گواہی وکړ اربع شهادات بالله سلور قسمونه د الله په نوم انه جمع د خاون چې د من الکاذبین د دروغجنونه ده والخامسه او بنظم قسم بوخر ان غضب الله عليها ان غضب الله عليها چې د الله غضب وي په دبان ان کان من الصادقین کله ما خبر نشینه ولولا فضل الله علیکم ورحمته کنه فضل الله ورحمت الله نو بس تاسو په تکلیف لنا الکاذب منکم عذاب عظیم امام زجاج وی ولولا فضل الله علیکم ورحمته لنا الکاذب منکم عذاب عظیم نو دروژن تبلیو عذاب په دنیا کې میراو شوی وان الله تواب الرحیم الله توبه قبل ان کې مهربان نه ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم دی آیت کریمه کې چې کوم واقعیت ته اشاره راغی ته ویل کېږي واقعیا د افک ویل کېږي بچا باندې دروغجن الزام لګول د عمل د زنا او غیره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غزوه د بنو المستلق کې تلو عائشہ رضی الله عنها نه هار روک شو او دا هار پر دیو دا چې کله وخراله وهاره وګړو جما د غاړي نو لیدل دلته قلاده لفظ دی په حدیث کې نو هار معنی دا خپړې معنی نه ده نو هغه واپس لاړه او هاره کته په دې کې دلته کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو غزان تیار کړو سفر لا سار وختي په خړه کې خلک روانېدل د عائشہ رضی الله عنها په دې وخت باندې د پاسې وډولې و طریقه دا و چې عائشہ رضی الله عنها په تنه وته او سلور کسانو په ډولې پورته په دې وخت باندې مکه خو دا وخت روان شو دا سلور کسان پهلوانان صحابه هغه چې ډولې پورته کړه او روح په شابه باندې کې خو نو په دې ونه اړو پته ونه لګیږي چې دا دنه به څوک ناشتي کې سک پکې ناس نه دي او خروان عائشہ رضی الله عنها چې رااله وې کتل چې قافله هوتلی ده نو عائشہ رضی الله عنها په دې پوی ده چې صفوان رضی الله عنه ورسره روان دي هغه نبی علیہ السلام یو پړاو شاته پرې خبو چې کوم پړاو کې بدلته نبی علیہ السلام نن شو وکړه نو سوال به دې پړاو له صفوان راتلو کچانه بس پاتې شو هغه روان کو بیا وتلو هر یو پړاو ورسره باغ شپکوله په نبی علیہ السلام پسې بشاته روان عائشہ رضی الله عنها استکانسته ساده بازار باندې خور کو پټه کو زم چې سیم صفوان روان دي اچراته دلیل نه ورته نوې پیژند چې عائشہ رضی الله عنها د نه احکامات د پردې راغلي نو پیژندې دلیل نه ان لله و انا الیه راجعون وایو او خیر او سکینه عائشہ رضی الله عنها تصورشوا عائشہ رضی الله عنها چې جیره به وګد کو او مخې ته روانو شیرونه ویل روانو
خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې مدینه نو ته لک سات بعد وشو صفان رضی الله عنه ورنوت. خدا د جاسوسي نظام د منافقانو د يهودانو د پخوانه ډېر زیات تیز دی. عبد الله ابن ابي دي دا سپینې دا بل ته کدا فکر کړه راوته کنه په دې مردار په چې دا بوی راکاږي ساچا پیر د سپېګمې دغه کوي چې ته سبوی مې راکاو دي اسه په سون ګون باندې پوه شو چې کسان عائشه رضی الله عنها وسیو زنه له ورسته دي بس بیا خو قصه جوړول ته آسان چې دا عائشه رضی الله عنها او صفوان دې ساره شوی دا واغه د دسی خو دسی دا خبرې وکړه. بد قسمتي دا په هغه زمانه کې په دې زمانه کې هم چې مسلمانانو کې سادهګان ډېر زیات او دا د دروغ پروپاګاندا نه دومره ور متاثر شي چې هغه څه انتها نشته. نو درې کسان چې دا سوچا پاک مسلمانانو یو حضرت مستوح حسان ابن ثابت او حضرت حمنا چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خینوا د زینب بنت جحش خور و. نو عبد الله ابن ابي ټیم خاصم دا کار کوي کنه خو دا د سوشل میډیا او د فرنٹ میډیا او د الکترونیک میډیا خو دې مواري اغستی و د مدینه جو خبره ملاو شو نبی به خورک په بلو کې مثال په تور باندې یا په بل ځای کې زنانه سره زیاته وشو یو جرم شوی دی یو ګناه شوی دی یو شیطان یو سره په دې را پورته کړو چې دا غینه وګزینا وشو خزه په دې باندې مجبور شو چې یاره ضرورت دی چې مجبور شو زنا یې وکړه. نو صرف د کلی خلک ته خبرې نه دی وسات په سات پټي وی خي سات په سات خي ټول دنیا ته خبر شي دا کار وشو. دا عبد الله ابن ابي د شاګردانو د عبد الله ابن ابي د زامنو دا عبد الله ابن ابي روحاني بچی چې دا کار کوي مسلسل دنیا ته خي او زه په دې باندې ماته ډېر څه افسوس کیږي چې کله چې یو ذلیل لګیدای په قران کریم په پاڼو باندې خپې خو دي نو دې زر شعر کې ولادي وتولي کې شر په دمانه د الله لعنت ته دې خدای غر کی تا هم نشر کړه تا هم دنیا ته خو چې خلک په قران باندې خپې ته څه نه نشر کړي په دې جرم کې خو ته شریک شوې د دې جرم چې د قران کریم باندې په پاڼو باندې خپې خو دې په دې جرم کې وسدم شریک شوې چې تا په شعر کو خلکو ته یہ قران کریم راغسته ګندګۍ ته گزارل بل دې څه کار دی چې د خلکو ته نشر کړي دیو دې ته ویل کېږي چې نه دانسته تور په ګناه کې چا سره شرکت کول. الله فرمایي چې دې کم کسانو دا دروغ ویلي دي نو تاسو ګومان مکوئ چې ګنې دا څه شر دی بلکې دا تاسو لپاره خیر دی. ولی خیر دی؟ تاسو ته د خلکو دغه معلوم شو عادتونه معلوم شو په دې کې د خلکو تاسو ته طبيعتونه معلوم شو د دې خلکو هغه پټ رازونه راښکاره شو چې به دې په ځړ کې څنګه دی. عبد الله بن ابي ټیم پکې کارو شو دنیا ته راځي خو کې مخلص صحابه او غلط شو خدای نور ټیم راښکاره شو دنیا ته. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې نبی عليه الصلاه والسلام بکور ته راتلو څخه غلې وو زنو په نه پویدم چې څه چلې ویلې وزل مودل جپلار کړم چې لاړ شه نو چلارم نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه راتلو به زمو کرا چې بکل ابو بکر رضی الله عنه کله راځه ما کیناستو به خبر هغه خبره ترو کی کیمرا غلو وځاسم بیمارو متبیت می خرابو خود دي خبرو نه خبرو ویل یو ځلمی ما ترور میتلو او دسماتی لبارتا روانو په لار باندې د ترور می خو خو دراولې دا ویل ترور می چې تعیسه مستح دی هلاک د ترور مستح رضی الله عنه ول ما ته چې مستح تخیره کې خو بدري صحابي دی ول ته چې نه خبرو ستا بار کې هغه څه وای ما چې سوي یو چې خلک خو دې خبرې کوي بس ول ځنورم بیمار شوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی او راته کېناستو او الله ته ویلا چې کدا کار شوی نو وایا الله نه بدل توبه وغواړو. الموت والجنون سنشم ویله خو د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پلار چې ویل قبول چې صبر جمیل او بیا مې وته ویل چې دا خبره تاسو بزړه کې دي چې کور کړه دی چې کله شل زره مې دا کار مانه دی کړه او نه مې را کړه تاسو نه منئ خو کله ویم چې دا کار مې کړی دی او نه مې کړی نو باندې نور هر څه بل صبر وکوم. نبی علیہ السلام راو منبر پر سر باندې اعلان وکړ دا غین لانجه جوړه شو منافقانو په جمعات کې ګړبړ پیدا کړه خپل منځ کې بګی جګړه وشو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې جوړو بلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغله د ناشته په دوران کې نبی علیہ السلام د وحی کیفیت تاریخ او د آیاتونه نازل شو چې کله د آیاتونه نازل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام
آیاتونه ویلا ول زما د خیال عائشہ رضی الله عنها زما د خیال نو چې ګنی بلنو قرآن په آیاتونه کې زما صفائی بیان شي زما صفائی الله بیان ول مور مې راته چې پاسه د نبی علیہ السلام شکریا ادا کول مو ته شکریا د الله ادا کومه صفائی غره الله بیان کړه دا غره باندې دم راغله او ماته وی چې صحیح نو ماته وایا زه شکریا د الله بس دا بیبی دا چې کما بیبی صفائی الله په قرآن کې کړی دا او شیعاګان بدبخته په دې بیبي باندې وسوم الزام لګئی نو دا ډېر زیات لویا دا خپل بدقسمتي نه نور سنشتي چې د کومې بیبي صفائی الله د خپل کتاب کې را لګلې دي په باندې الزامونه لګئی والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم چې دا ګرځیدل دی د خپل بوج سره مراد دین عبد الله ابن ابي ابن سلول له عائشہ رضی اللہ عنہا چاہتا پوس کر سوق دی مراد ہے حسان کی مراد ہے کہ ویسا آزاد ہے انہوں نے نه ده خدا روایت بخاری شریف کې دا علماء چې دا بیانول نه دي مناسب نه دي بس عائشہ رضی اللہ عنہا ویلا نور مراد دی آیت کریمه عبد الله ابن ابي ده ځکه حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو چې زړه خیر د وجینه او د منافقت د وجینه الزام نه لګولای عبد الله ابن ابي د عمل خبره کوله د ساده ودیم پکې راغی یو ځل حسان رضی الله عنه راغی عائشہ رضی الله عنها قال کله چې بستر بیان بیان شو اخر عمر کې حسان رضان لا تظن بریبه وتصبح غرسا من لحوم الغوافل چې دې پاک خزره چې سهار کین او د چار غافل خلق وخی نه خوري نه غیبت نه کوي ال عائشہ رضی الله عنها ته چې اما انت فليس كذلك يا حسن ته خودي سینه ته غزه ځل یاد کړیو ما بیا هم خپو غریمو یو ځل غلطي وشوي وتی خدای دې آیت کریمه دا ولذي تولى كبره مصداق حسن نه ده دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاعر دی نبی علیہ السلام ملګری دی مخلص صحابي دی لہذا مراد عبد الله ابن ابي دا ملګری دی الله فرمایي دې ولې نه کوي چې کله تاسو دا خبر اورېدلی وي نو چې مؤمنانو په خپل ځان باندې د خیر ګمان کړی وي حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ یو ځل کور کړه مور وته خبر نه خلک خدای عائشہ رضی الله عنها بارک دي سي وي نو ابو ایوب انصاری وته چې تبه دا کار وکي زنا کې وی چې نه خدای مې دې وساتي ولجستان عائشہ په ضرب رخي باندې غوړه ده زر چوندستان غوړه ده چې دا کار کوي ولې دې نه وایي دا دروغ دي الله فرمایي چې دې خبر اوري نو ته چې دا دروغ دي او دې خلکو خدای دې خبرې کور کې ځان له تیاری خو دې نارینه ته بیانولې لپاره او دا نارینه چې ورنوي جن نارینه خو د خځه خلا دا لګېدلی بس هغه ته ټول تفصیل بیان کی او ته په دې باندې پیغام چې دا خځه به دې کورو کې دوه ډېر خبرونه سم خبرې ګلا فیسبوک ونیشته سلام علیکم سره دا یو جزئی نه او دا یو مطلب دا چې پوینټ نظام خبر کړي نو چې خبر راشي نو د زنانو حوصله شکنی کوي په کورونو کې چې خبرو به دا دروغ دي بس پرې دی خبره به ختم شي ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما فزتم به عذاب غليظ الله ربانی ورسخ عذاب پیدا درکړی وي اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم وليس لكم فخلكم خبر علی راغله تاسو په پوره یقین نو لولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا موږ دا خبرې سره کوو فقال چې موږ وایو سبحانك هذا بهتان عظیم سعید ابن جبیر نقل کړي سعد ابن معاذ رضی الله عنه ته شکل خبر ملاو شو چې خلک په عائشہ رضی الله عنها الزام لګوي هغه چې سبحانك هذا بهتان عظیم ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم کوم کسان چې خي چې په مسلمانانو کې فاحشه خورشي زنا پکې خورشي بے پردگی پکې خورشي دغه لپاره عذاب الیم ده نن سبا زمو میډیا خاص کر د زنانو د بے پردې کولو لپاره پوره کردار ادا کوي میرا جسم او میری مرضی دا پروګرام چې د کم ځای شروع شوی دا اسلام مسلمان نشي کېدای کم از کم د سړي خپل مرضی نشته نو د خځې خپل سم مرضی شي د الله د نبی خپل مرضی نشته نو د امتی به خپل مرضی شي نو چې کوم سره محمد صلی الله علیه وسلم خپل پیغمبر وای قران کریم او احادیث د رسول الله خپل مشالره وای چرته ما دا خبر ونه کی چیرې میرا جسم او میری مرضی میرا جسم او میری مرضی ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين د دې وینه علماوی چې سره خپل ګردن شي خرڅولې خپل یې نه شي خرڅولې ولې نشي خرڅولې
د دیو جن نه شي خرڅولې دا ګورګا د نه نشي خرڅ کی دا الله دا ان د نه نشي خرڅ کی کوم کاروبار چې روان دي دا غیر شرعي کاروبار دی دا ازاو ته ونکاري ځان له خبره ده چې دا یو سړی تر بل سړی اندام لګول شي کنه شي خدا انام خرڅول ځان خبره ده ته دا شي خرڅي چې ته مالک نه نشته نه مالک ته بس خرڅ انسان د خپل وجود نه مالک نو چې نه مالک و دا خرڅول هم نشي ان الذين جاءوا بالابك كم كسانو چې دروغ ویلي دي عصبه منکم دای وړل د پتا څه کې ولا تحسبوا شر لكم تاسو ګمان مکو چې دا تاسو لپاره بد دی نو دا واقع خو نه شو خو نتیجه ته خروزی غم میں بھی قانون فطرت سے میں کچھ بدظن نہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرا دوست ہے دشمن نہیں سلام خپل پرګه به معلوم شي عبدالرحمن او کله کله د غمونو باران خیبري کې سړی ته پته ولګي چې کوم سړی صاحب استقامت ده او کوم سړی وران ده نو دا واقع خو نه شو خو دا واقع د انجام کې راغی نډیر زیاتې خبرې د فائدې راوته بل هو خیر لكم لكل امرئ منهم د هر سړی د لپاره هغه دی اکتسب من الاسم چې د ګناه کړی دی ولذي تولى کبر حکم سړی چې هغه ګرځیدل د خپل بوج سره تولى کبره ګرځیدل د خپل بوج سره منهم د دیونه له عذاب عظیم دغه لپاره عذاب عظیم دی عبد الله ابن ابي ابن سلول تولى کبره چې د ذمہ دار د خپل تهمتو د دې خبر چلون کې شو نه عبد الله ابن ابي لولا ولنا سمعتموه کله تاسو دا خبر اورئ رضوان المؤمنون والمؤمنات ګمان کړه مؤمنانو سړو مؤمنانو خذ بیان پوسیم خیره په خپل ځان باندې د خیر او قالوا هذا ابن مبين ویلی چې دا خو دروغ د ښکارا لولا جاءوا عليه باربعه شهداء ولنا ولي بدي سلور گواهان په لم ياتوا بشهداء گواهان پران وصل بوله کې عند الله ملک ذبون دی الله په فیصله کې دروغ جن دي پی عند الله په حکم الله لولا فضل الله علیکم کنه مهربانی د الله پتا زمانی او رحمت د الله په دنیا او آخرت کې لمسکم فيما حفظتم خامخره سدره به تاسو ته پاږي تاسو به مشغول شوی عذاب عظیم لی عذاب استلقونه کله چې تاسو دا خبر اړه بیل سینه ته کوم په خپل خلوبانی وتقولون بافواهکم تاسو په خلو دا خبره کوله مالی سره کوم به علم چې باغی تاسو ته علم نه وو بغیر تحقیق نو نشر کوله وتحسبونه اينا تاسو ګمانو چې دا معمولی خبره ده هو عند الله عظیم د الله په خور کې دی خبره وا ولولا ولنا سمعتموه تاسو اوردا خبر قلتم تاسو الی ما یکون لنا ان تکلم بهذا موږ له جائز نه دي چې بری باره کې خبرې وکړو سبحانك هذا بهتان عظیم دا خدای بهتان نه يعزكم الله نسیت کې الله تعالی تاسو ان تعود لمثلی سنشي د دې شان خبرو ته بیا راشي ان تعود الى مثله لا بمانه د الى سره ان کنتم مؤمنین ويبين الله لكم الآيات بياني تاسو الله تعالی آیاتونه والله علیم حکیم الله تعالی علیم و حکیم ذات ان الذين يحبون کم کسان چې خوخی انت شیء الفاحشه چې خورشی به ای په الذين پاکستان کې امنو چې مان اورد لهم عذاب علیم دې پر عذاب درناک دی په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې والله يعلم وانتم لا تعلمون الله فيك تاسو نه پوهیږئ ولولا فضل الله علیکم کنه فضل الله تعالی پتا سو باندې رحمت الله تعالی نو تاسو باندې ما زکا منکم جواب د لولا مقدر ده ما زکا منکم یو هم در پکې نه پاک شوی خو لیکن ان الله لیکن الله تعالی چې رؤوف نرمي کوونکی د رحیم مهربان دی یا ایها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان اے ایمان والو مور پسې کېږي په شیطانانو په نقش قدم پسې د شیطانانو په قدمونو پسې او مې يتبع خطوات الشیطان سوچ اور پسې شو په شیطان پسې په انه یامر بالفحشاء هغه حکم کوي د غلطو کارونو او المنکر او د غلطو ویناګانو فحشاء غیر شرعی افعال منکر غیر شرعی اقوال ولولا فضل الله علیکم کنه فضل الله تعالی پتا سمانی رحمت الله ما زکا منکم من احد ابدا یوم مکی د ګنا نه نه پاک شوی ولکن الله یزکی من یشاء لیکن الله تعالی پاکی چاله چې غواړي والله سمیع علیم الله اوریدون کې پیره حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بلد خپل خوري مستح او د مستح د موټو له خرچه برداشت کوله او کله چې مستهم په دې پروپاګاندا کې شریک شو نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه قسم وخړو چې زه بیا په خپل خوري باندې خرچه نه کوم الله دا آیت نازل کو چې ګوره مالداران خلک دي قسمونه نه خوري چې په خپل خپلوانو په مسکینانو په مهاجرینو باندې خرچه نه کوي او دا نه خوري چې الله مو بخي نو تفسیر روح المانی نقل کړی دی چې ابو بکر صدیق البلا یا ربنا اننا لنحب ان تغفر لنا الا زمون دا خوخه د اجتماع وبخي نو توبه وایستا قسم خپل مات کو او په خپل خوري باندې بیا خرچ شروع کړه ولا یاتلی اولو الفضل منکم قسمون دي نفر مالدار خلق پتا سو کی وساعتی دا وساعتی د اولو الفضل بیان دي چې دا غي سره پیسې ور سره د مټه پراخه ده
ايؤتو اولي القربى چې ورکړو خپل خپلوانو ته مسکینانو ته مهاجرین ته الله پلار کی وليعفو معافی دي کوي وليسبحوا درگذر دي کوي الا تحبون تاسو نه دخوخه اي يغفر الله لكم شاء الله تاسو بخي والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی ان الذين بشکا کسان يرمون المحصنات جاء الزام لګي په پاکو خزبانی الغافلات جنا خبر دي المؤمنات مؤمنان دي لعنوا في الدنيا وديوان لعنت شوی په دنیا او په آخرت کې ولهم عذاب عظیم دي پر عذاب درناک دي عذاب لوی عذاب دي لپاره د قیامت پر ورځ څنګه چل کیږي په ګناګار سره بل لاس خپم گواہی کوي یوم تشهد علیهم السنتهم وايديهم وارجلهم کمره چې گواہی وکړي بدی باندې جبې دي لاسونه دي او خپې دي بما كانوا يعملون پاس چې دی کړی دي یوم اذن پدا ورځ باندې یوفیهم الله دینهم الحق پدا ورځ الله پر بدل ورکړي دی تر دې د عمل دی چې سکړي دغه به پر بدل ملاوي ويعلمون دی په پېښ ان الله هو الحق المبين چې الله حق ذات المبين خارا الخبيثات للخبيثين اسخا د سخاو د فاردي او سخا د سخاو د فاردي الخبيثات دا د مؤنث د فار راځي مؤنث خا او خبيث مذکر سخا الكلمات الخبيثه من القول للخبيثين من الرجال سخا خبره د سخا سره سره مزه کوي او د سخا سره سره سخا خبره مزه کوي د پاک سره سخا خبره خون نه کوي او د خاص سره سپاکه خبرې مخون نه کوي او یادا چې د بدکار سړي سره بدکار خزه خون کوي او د پاک سړي سپاکه خزه خون کوي دا دوه خبرې په خپل ځبانه صحیح دي الخبيثات خاخذي للخبيثين دا مناسب دي د خاص سړو د پاره والخبيثون خاص سړي دا مناسب دي للخبيثات د خاصو د پاره او طيبات او پاک خزلي طيبين دا مناسب دي د پاک سړو سره او طيبون او پاک سړي طيبات د پاک خزو د پاره مناسب دي اولئک دا صفاتن والا مبرؤون فاق دي مما يقولون دا غیر شدي وایي اولئک صفوان او عائشه رضی الله عنها اولئک دا عائشه رضی الله عنها او صفوان مبرؤون پاک دي مما دا خبرونه یقولون چې دی په الزام لګي د زنا د دې نه پاک دي لهم د دې لپاره مغفرة بخشش ته ورزق کریم او رزق د عزت یا ایها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ایمان والو د خپل کور په ځای د بل چا کور دا خپل کور ته چې سلام ورنوځي نو سلام او یاد پکار دی مناسب دی خو کومه وړي خپل کور دی خو چې بل چا کور ته نو دي رشتہ دارانو کور ته دوه کار وکي حتی تستانسو وتسلمو امام فراوی چې اصل کې دي چې حتی تسلمو وتستانسو او تستانسو په معنا د تستاذینو سره ده چې تاسو اجازه وغواړئ او سلام وکړئ نو ور سلام وکړئ بیا اجازه وغواړئ السلام علیکم پلان کې درشي کور دا اسی بو او چا ویل دي چې تستانسو په معنا د تستعلمو سره ده چې ځان ورخه خلکو ته اجازه نه استعلام چې دا د کور خلاف خبر کې چې پلان کې ولاړ په دې ورکی پلان کې درشي ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون که ورانه ورلې आवाज دی وکړو خلک به کې وسیږي تا आवाज وکړو دنه د جواب ملاونه شو نو ورځي که جواب ملاونه شو نو واپس شي او که دنه نه ویل شي واپس شي وسمه راځه نو واپس شي پښتنو ته به وایي چې وسمه راځه او باس مرګ پوری مسه ورانه ورغله ورغله راته ویل چې اوس واپس شو بل ټیم راشي نه په دې حال کې به چې په حال کې به مطلب مناسب نه ده دی په سیرونو نقل کړی دی چې سړی کور ته مستدان له کور کې وسی مثال په تور دورونه دی جدا شو په یو کور کې ورور کور دی ولته کې مور وسیږي دا نو چې دا ورځنه ته می چا غواړي نو چې او غواړي نو ورځ چې ته وي دا ور مور ده نن راوته ویلا صحابي دی غالبا نبی صلی الله علیه وسلم نه زمان باز دي سیدا روایت را ده پرونه ده خو دي سیدا چې هغه صحابي ته ولدا خو هغه چې خپل مور به پردي ولغړوي نه ولنا نو لږه به ایجاد غواړي نو کور در ورلو دوران کې څه ټوخه پرنجه وکړ دي حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه یو ځل د حضرت عمر سے خپل ورغ یو ځل ایجاد وغوښتو بیا وغوښتو بدرم د چونه وختون روان شو عمر سے بشرا وځي د بدرم د ایجاد نو واپس ولې روان شو بل حدیث کی راځي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې درې ځله اجازه وغواړي او د تملاو نشو واپس کېږي بل بدی خبر به ته گواه پیش کړي. نو د سينو چې عمر رضی الله عنه د ابو موسی شریف خبر باندې شک کاوه. عمر رضی الله عنه قانوني کار وکړو، عدالتي پروګرام ځکه دا قاضي دی، حاکم دی، بادشاہ دی. بل بدی باندې یو گواه ولا نو ابو سعید خدری گواهی وکړه. کفر ځکه دا عمر رضی الله عنه د ابو موسی شریف خبر یقین نه بیا یو گواه نه پر کېد، بیا دوه گواهان پکارو. دا خبر یقینو ولیکن د مزید تاکید د فارغ گواه وو. ابو سعید خدری رضی الله عنه له گواهی وکړه چې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې درې ځله تجارت ملاو نشي نو واپس شي. ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. کورونه درې قسم دي. یو هغه کور دی چې پاکي خلک اوسېږي او څوک پکې. نو چې یو کور دی خلک پکې اوسېږي، رهایشي کور دی خلک پکې موجود دي او تا ورو او نرتا ویل شي چې واپس شه خدای نه ته ول چې راځه. نو چې ته ونه ول چې راځه واپس کېږي، چې ته ونه ول چې راځه واپس کېږي. دغه کورونه دي چې پاکي عموما خلک اوسېږي، خو ته ورله کوم وخت دی اجازه وختونه په دغه دوران کې بګیدل نسوک نشته. نو چې نشته نو دنه بنورځي د چا کور رشتہ دارانو کور دی عام کې خلک اوسېږي، وسرته دلی غم خادای له تلی دي چتا مړی له تلی دي. نو چې تا واغو کو دنه چا خبر درنه کو نو بس واپس شمه ورسه. او درېمه کورونه چې باقي څوک نه اوسېږي. دا کورونه دي چې دا ګودام دی یا د څه زیاده چې الته کې خلک په شریکه مشترکه خپل سامان دي. یو وران کور دی کندر پروت دی خلک او دسماتي لورځي. نو کدي زه ته سړی بیجاته وشي نو خیر دی. پاتې شو دا چې دغه دا پردې ګودام دی چې ستا په کیسه نشته پردې ګوند ال دبم نه ورځي. پای باندې پابندی ده، پای باندې پابندی ده. دغه کې بیا علماء دغه د استیزان سو خبري ذکر کړی دي چې نن سبا د ټلیفون او د موبایل هم دا په حکم نه. اولنې دا چې وسړی چاته ټلیفون وکړي رنګو کې مثلا زه ټلیفون وکم تور لاته، نو چې زه ټلیفون وکم نو زه السلام علیکم زه احسان الله د سلام سره خپل ځان خی حتی تستانسوا وتسلموا. او زموږ پښتانه سره تاسو کې او تاسو کې او تاسو کې او تاسو کې جوسته بل تکنزلیو کې جوبنه کې یا کول ورکه موبایل چالو سوخه اګاغانه تاسو کې تاسو سما نمبر ستاسو نشته خخا اوس مې په ځان امام ستاسو ډیلیټ کوله کته ډیلیټ کو جو ډیلیټ کولی حاله وسره ځکه مرضی اب استعمال شي ستاسو نمبر پوران ولمانی دا غیر شرعي طریقه ده. ځان وخایا او چې دا کوم سره ټلیفونو کې دا به بل سره نه تاسو نه کوي ها چې دی ولې دا نه تاسو کې چې تاسو خبرې کوي دی به اول ځان وخی چې ځ پلان کې ما ځکه ته ټلیفون کړای دا څنګه چې ورواله شوی دی. بیا مفتي صاحب لیکلي دي چې ځینې خلک په دې کې ډېر بے پروا دي چې د ټلیفون غنټې مو بجایويږي د موبایل اوس موبایل زمانہ کې ټلیفون او ټلیفون لیکل لري په معرفت القرآن کې غنټې مو بجایويږي دی نه چوتای. زمو خلک غوځه پیشنټ جوړیا او د چا موبایل نه چوتای وي. الله دې ورکه نشي چا نه چوتای تاسو ساتل لري سلامونه وسره بس چې تا موبایل ته وکړه او توس په دې وخت په دې موډ کې نه خبرې وسوګې نو بند کړه کټه کړه ته پته ولګي چې دې وخت مصروف لري. او یو بل خبره راته وکما چې دا کوم غلطو مګو چې وزل سره موبایل نن کټ کی او ته بیا بس ملاوه. اکثر باندې مانځي کې داخله ولاړ کنه نو غریب